नाम में रुचि है तो नाम का आश्रय करो। नाम प्रकरण में अजामिलનું આખ્યાન કહ્યું। मरती वखते अजामिल जेवा बगड़ेल ब्राह्मणना मोढामां अजाणता नारायणનું नाम આવ્યું तोय ई मुक्त थयो। घणा बुद्धि प्रामाण्यवादीओ के आ बधी अतिशयोक्तिपूर्ण कथा नथी। अजाणता नाम आवी जाए नारायणનું मोढामां ने एमां सदगति थई जाए। अतिशयोक्तिपूर्ण कथा नथी एवुं एने लागे। एमां शुं अतिशयोक्ति छे? अजाणता आपणा मोढामां झेर आवी जाए तो नथी गुजरी जता, ए अतिशयोक्ति कहेवाय। अजाणता मोढामां झेर आवी जाए, आपणे खबर न होय ने झेर आपणे खाई जाए तोय मृत्यु थाय छे। एम अजाणता माणस अमृत पी जाए तोय अमर थई जाए। भगवानનું नाम तो अमृत छे। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। अमृत अजाणता पी जवाय तोय अमर करे एम भगवानનું नाम पण अजाणताए मुखमां आवी गयुं तो नाम एनुं काम करे। ए तमे दवा लई ल्यो बस, पछी बीजी माथाकूट छोड़ो, बाकीनुं काम दवा पोते करशे। दवा दवानुं काम करशे। आ केम बने ने आमां हुं कंटेंट होय ने आ बधुं जवा जो डॉक्टर जे दवा आपे ए भरोसो राखीने लई ल्यो। जेटला टाइम लेवानुं कीधुं एटला टाइम लई ल्यो। दवानुं काम करवा दे। मेळवण नाख्या पछी छीबू ढांकीने आपणे हुई जवानुं। विश्वास राखवानो, धीरज राखवानी। हवार पड़शे ने छीबू खोलशो, ढेफू थई गयुं हशे दहीनुं, पछी एमां शंका राखीने डखोळ्या नहीं करवानुं। दवानुं काम करवा। तमे दवा लई लो। એટલે राम नाम की औषधि ऐसा भी कहा। औषधि भी है, राम नाम अमृत भी है। हरिनु नाम रसायण सेवे पण जो पथ्य पड़ाय नहीं, एम कहीने नाम ने रसायण पण कह्युं छे। अने नाम आसव पण छे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। तो वहां नाम आसव है, नामनो नशो। अजामिलनी सदगति थई ए कथा संभळावी। 14 अध्याय में ध्यान प्रकरण में देवो अने दानवोना युद्धनी कथा। विश्वरूपे नारायण कवचनी जे विद्या आपी एनी कथा। इंद्र अने वृत्रासुरनो संघर्ष। इंद्रना हाथमां दधीची मुनिना अस्थिमांथी बनाववामां आवेलुं वज्र अने मरता पहला वृत्रासुर 4 श्लोक में प्रभुनी स्तुति करे छे ते कथा कही। वृत्रासुर चतुश्लोकी कहे छे ने भागवत में। अने एमां धर्म अर्थ काम अने मोक्ष आ चारे पुरुषार्थोनी भक्ति परक परिभाषा जोवा मळे छे। भक्ति मार्गीय धर्म शुं छे, भक्ति मार्गीय अर्थ शुं छे, भक्ति मार्गीय काम कोने कहेवाय अने भक्ति मार्गीय मोक्ष शुं छे ए वृत्रासुर चतुश्लोकी मांथी आपणने जाणवा मळे। 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण। दैत्योनी माता दीतीए 1 वर्ष पर्यंत पोताना पतिनी आज्ञा लईने भगवानનું पूजन अर्चन कर्યું, पण एनाथी भंग थयो नियम में। परिणामे जे पुत्र थया ए इंद्रना शत्रु नहीं पण इंद्रना भ्राता एवा पुत्र थया। देव कहेवाया मरुतदेव। जो दीतीना पेटथी जे पैदा थता था ए दानव कहेवाता था, बधा दैत्य कहेवाता था। पण ए दीतीए 1 वर्ष पर्यंत भगवानનું पूजन अर्चन व्रत कर्યું तो एना प्रतापे दीतीना उदरथी पण देवताओ प्रगट थया, देव पुरुषो प्रगट थया। आ भगवानना अर्चननो प्रताप। એટલે સગર્ભાવસ્થામાં અમારે ત્યાં માતાઓ अर्चन करे છે, પૂજન કરે છે। आ मरुत देवोनी उत्पत्तिनी कथा कही। 7मा स्कंधमां नरसिंह भगवानना प्रागट्यनी कथा छे। ध्रुव
પ્રહલાદ ચરિત્ર છે. હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો ભગવાન વરાહ યજ્ઞ સ્વરૂપ છે એમણે. પછી હિરણ્યકશિપુએ ખૂબ તપસ્યા કરી, બ્રહ્માને પ્રસન્ન કરીને વરદાન મેળવી લીધું, હું મરું નહીં, દિવસે ન મરું, રાતે ન મરું, ઘરમાં ન મરું, ઘરની બહાર ન મરું, ધરતી ઉપર ન મરું, આકાશમાં ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું, શસ્ત્રથી ન મરું, લીલાથી ન મરું, સુકાથી ન મરું, દેવથી ન મરું, દાનવથી ન મરું. ખૂબ વિચાર કરીને માગ્યું, હે બ્રહ્મા, તમારી સર્જેલી આ સૃષ્ટિમાં જડચેતન કોઈથી હું ન મરું, અને આ ચરાચરાત્મક સૃષ્ટિના રચયિતા એવા તમારાથી હું ન મરું. મોતને પ્રવેશવાના બધાય દરવાજા બંધ કરી દીધા આ માણસે, અને બ્રહ્માજીએ સહી કરવી પડી, કારણ કે આણે એવી તપસ્યા કરી હતી. પછી એમ માની બેઠો હિરણ્યકશિપુ કે હવે હું મરું નહીં, મને કોઈ મારી ન શકે. પણ હિરણ્યકશિપુને આવી બુદ્ધિ દેનારો એ ભગવાન જ છે ને. મેં એમ સાંભળ્યું છે કે આ કાયદાના ઘડનારા બધા કાયદા બનાવે ને ત્યારે એવી રીતે બનાવે કે ક્યાંક બારી એકાદ રાખે, ટાણું આવે ત્યારે નીકળી શકવાની. એટલે કાયદાનું અર્થઘટન કેવી રીતે થાય એ બહુ મહત્વનું છે. માત્ર કાયદા નહીં, કાયદાનું અર્થઘટન કેવી રીતે કરવું એનું મહત્વ છે. હિરણ્યકશિપુની પત્નીનું નામ કયાધુ છે. કયાધુ સાધુ જેવી છે. એણે ભક્ત પ્રહલાદને જન્મ આપ્યો છે. અને પ્રહલાદ માના ઉદરમાં હતા ત્યારે જ દેવર્ષિ નારદની સાથે માએ જે સત્સંગ કર્યો એટલે જ્ઞાન સાંભળીને પ્રહલાદ આવ્યા છે. ભક્ત પ્રહલાદ ભગવાનનો. હિરણ્યકશિપુને એમ થયું કે મારો દીકરો થઈ અને મારા શત્રુને ભજે. અને આમે આપણે ત્યાં કહેવત છે કે જેને કોઈ ન પોગે એને એનું પેટ પોગે. ગામડામાં પોસ્ટકાર્ડ આવે ને, કાગળ લખે માણે, પછી સરનામું કરે કે જીવા કાનાને પોગે. જીવો છોકરાનું નામ હોય, કાનો બાપાનું નામ હોય, એટલે જીવા કાનાને પહોંચે એમ લખ્યું હોય. એટલે વાતે સાચી, કાનાને કોણ પહોંચે? જીવો. જીવો જ કાનાને પોગે. એમ જેને કોઈ ન પોગે એને એનું પેટ પોગે. તાકાત નહોતી કોઈની કે હિરણ્યકશિપુની સામે અવાજ ઉઠાવે, પણ આ દીકરો એવો થયો. પોતે તો ભગવાનની ભક્તિ કરે, પણ જે ગુરુકુળમાં પોતે ભણે છે ત્યાં બધા છોકરાઓને તે ભગવાનની ભક્તિ તરફ પ્રેરે. તુજ સંગે જો કોઈ વૈષ્ણવ થાય તો તું વૈષ્ણવ સાચો. પછી હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદને મારવાનો પ્રયાસ કર્યો. દરેક જગ્યાએ ભગવાન દ્વારા પ્રહલાદની રક્ષા થઈ. અંતે ભગવાન સ્તંભ ફાડી નરસિંહ નારાયણ પ્રગટ થયા. હિરણ્યકશિપુનો ઉદ્ધાર કર્યો, પ્રહલાદની રક્ષા કરી. 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમના ધર્મ બતાવ્યા 7મા સ્કંદમાં. જેમ 10મ સ્કંદમાં રાસ પંચાધ્યાયી છે ને, એમ 7મ સ્કંદમાં ધર્મ પંચાધ્યાયી છે. આ 5 અધ્યાય એ ધર્મ પંચાધ્યાયીના 4 વર્ણ 4 આશ્રમના ધર્મ બતાવ્યા. 8મો સ્કંદ મન્વંતર લીલા. એક કલ્પમાં 14 મનુ થાય. દરેક મનુના અધિપતિ, મન્વંતરના અધિપતિ મનુ અલગ અલગ. દરેક મન્વંતરમાં સપ્તઋષિ અલગ. દરેક મન્વંતરના ઇન્દ્ર અલગ. આ બધું બદલી જાય. નવી સરકાર આવે, નવી મિનિસ્ટ્રી, બોર્ડના બધા ચેરમેનને બદલી નાખે, મહત્વની જગ્યાએ પોતાના માણસોને એપોઇન્ટ કરે, એમ થાય ને. એમ દરેક મન્વંતરના અધિપતિ મનુ અલગ અલગ. દરેક મન્વંતરના ઇન્દ્ર અલગ. દરેક મન્વંતરના સપ્તઋષિ અલગ. દરેક મન્વંતરમાં ભગવાનનો એક અવતાર થાય. એ મન્વંતરોની કથા આ 8મા સ્કંદમાં છે, એને મન્વંતર લીલા કહે છે. ભગવાન નરનારાયણના અવતારની કથા કહી.
ભગવાનનો હરિ અવતાર જેણે ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો, ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા સંભળાવી. રૈવત મન્વંતર, પછી છઠ્ઠો ચાક્ષુષ મન્વંતર, એમાં ભગવાનનો અજિત અવતાર થયો. દેવો દાનવોને ભેગા કર્યા અને એમણે સમુદ્ર મંથન કરાવ્યું. અમૃતની ઈચ્છાથી દેવો દાનવોએ ભેગા મળી સમુદ્ર મંથન કર્યું હતું, પણ નીકળ્યું કાલકૂટ વિષ. હાહાકાર થયો. કોણ બચાવે? હવે કોણ બચાવે? ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા. વિષ હળાહળ પ્રગટ્યું ત્યારે વિષ્ણુને કહે કે ઉગારો. ત્યારે વિષ્ણુ કહે આ કામ કઠણ છે, માટે શંભુનું શરણ સ્વીકારો રે. સદાશિવ આશરો એક તમારો, ભોલેનાથ આશરો એક તમારો. ભગવાન શિવ પાસે ગયા વિષ્ણુના કહેવાથી. આપણે ત્યાં એમ કહેવાય ને કે દેવોએ સ્તુતિ કરી અને ત્યાં વિષ્ણુ ભગવાન એમને મોકલ્યા છે આમ કીધું, ત્યાં તો શિવ પ્રસન્ન થઈ ગયા. વિષ્ણુએ કીધું છે કે આનાથી મારે તમને ઉગારવાના છે, લ્યો ભલે લાવો, ક્યાં છે પાત્ર ભાઈ? એટલે ઝેરનો કટોરો દઈ દીધો, લાવો. વિષ્ણુએ કહ્યું છે. શંકર જેવો કોઈ વૈષ્ણવ નથી ને વિષ્ણુ જેવો કોઈ શૈવ નથી. મારે આ માટે આ ઝેર નથી, આ મારા નારાયણનો પ્રસાદ છે. શિવ સમાન દાતા નહીં, વિપત વિદારણહાર. અબ લજિયા મોરી રાખજો, શિવ નંદી કે સવાર. લાવ. પાત્ર લીધું, થોડું આમ જોયું ને તો પાર્વતીની આંખો મોટી મોટી થઈ ગઈ. કે કેવા ભોળા, કેવા આને માણસો ચડાવી દે છે. વખાણ કરી કરીને એવું બોલીને એમાં દેવતાઓ તો બહુ હોશિયાર. બુદ્ધિ ને સ્વાર્થ બેયનો સમન્વય છે દેવતાઓ. એટલે અસુરો છે ને એ સ્વાર્થી બહુ હોય એવા દેખાય, અને આમ પાછા જડ બુદ્ધિ. દેવતાઓ બહુ બુદ્ધિમાન, સ્વાર્થી ખરા, પણ આમ દેખાવ કરે પરમાર્થીનો, દંભી બહુ. એટલે કમસે કમ અસુરો હોય એવા તો દેખાય. દેવતાઓ પરમાર્થીનો દેખાવ કરે, બાકી આમ સ્વાર્થી. તુલસીદાસજીએ તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે, આએ દેવ સદા સ્વાર્થી और બોલે બચન જનુ પરમાર્થી. દેવોને સદા સ્વાર્થી કહ્યા તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં. બોલે દેવતાઓ આવીને વચન બોલ્યા, વચન તો એવા બોલ્યા જનુ પરમાર્થી. સ્વાર્થ અને બુદ્ધિ બે જેમાં ભેગા થાય એનાથી ભગવાન બચાવે. સંભાળવું. તો આવડા વખાણ કર્યા ને આ ચડી ગયા. મોટી આંખ્યું, આમ વિસ્ફારિત નયનો પાર્વતી જોતા રહ્યા કે આને કાંઈ મારો વિચાર નહીં થતો. ત્યાં તો પાર્વતીની સામે જોઈ એક મુસ્કાન આપી, એક સ્માઇલ આપ્યું પાર્વતી. પાર્વતી એકદમ ગંભીર ને આંખ્યું મોટી. બહુ ભોળા છે. મોઢે માંડ્યું પાત્ર.
અને ગામડાનો માણસ દૂધ પીવાને બદલે જેમ ઓલા ઠંડા પીણાની બાટલી મોઢે માંડીને પછી જેમ ગટગટાવી જાય, કોકા કોલા ગટગટાવી ગયા શંકરજી, મૂકી દીધું પાક, આંખો મીચી ગઈ. દેવતાઓને થયું કે એ હમણાં આ ફુગા જેમ ઢળી પડ્યા ને એમ હમણાં હોઈ જાય. ત્યાં ઢળી પડવાને બદલે થોડી વાર પછી મહાદેવજીએ નેત્રો ખોલ્યા અને દેવતાઓની સામે જોયું, દેવતા ઢળી પડ્યા. એને આંચકો લાગી ગયો કે ઝેર જ હતું ને, કોલ્ડ ડ્રિંક તો નહોતું કઈ બીજું. આને તો ટાઢક થઈ હોય એવું લાગે છે. એમનો કે તો સારું, લાવો લ્યો થોડું વધારે, એક બીજી આપો. તો હવે કઈ નથી. અને પછી આમ જોયું પાર્વતી સામે, તો પાર્વતીની આંખી દોઢી. શંકરજીએ પાર્વતીની સામે જોઈને કહ્યું, વોટ? તો પાર્વતીએ પૂછ્યું, કઈ થયું નહીં? તો કે થયું ને. શું થયું? વિશ્રામનો અનુભવ, પરમ શાંતિ. વોટ? ઝેર પીવાથી શાંતિ? એ કે જો પાર્વતી, મારા હૃદયમાં રામ બિરાજે, મારો ઈષ્ટ. રામ તો હૃદયમાં હતા જ, આ દેવતાઓ વિષ લાવ્યા, એ પીધું, તે વિષ ને રામ બે ભેગા થઈ ગયા, વિશ્રામ. જેના હૃદયમાં રામ હોય ને એને કદાચ દુનિયાના વિષ પીવા પડે તો એને વિશ્રામ જ હોય. એ ઝેર મીરાને મારી ન શકે. હું આપણા વાલા ભજનીકો ગાતા, હજી રાણાને કહેજો કે પાછા ઝેર મોકલે. બોલો, એ તો ઓર્ડર આપે પાછા. રાણા મળે તો કહેજો પાછા ઝેર મોકલે. એને વિશ્રામ જ હોય. ભગવાન શંકરે વિષને કંઠમાં ધારણ કર્યું, નીલકંઠ થયા. દેવો દાનવો વંદન કરીને વળી પાછા સમુદ્ર મંથનના કાર્યમાં લાગ્યા. એક પછી એક રત્નો નીકળવા લાગ્યા, સૌ આપસમાં વહેંચવા લાગ્યા. પણ એ લોકોએ પહેલો ભાગ પરમારથનો કાઢ્યો. પહેલા વહેલા કામધેનુ નીકળી, એ ઋષિઓએ માગી યજ્ઞ માટે થઈને, તો ઋષિઓને દાનમાં દીધી. પહેલો ભાગ દાનમાં અપાય, પહેલો ભાગ પરમારથનો, ત્યારે જ પછી ધન શુદ્ધ થાય. એટલે આપણે ત્યાં ખેડૂત ભાઈઓ જેવું ખળું લે ને, એટલે એ ઢગલામાંથી એક ઢગલો નાનો અલગ કરે અને પછી પહેલાં રામ મંદિરના, શિવ મંદિરના, રાધાકૃષ્ણ મંદિરના બધાય પૂજારીઓ આવે, બ્રાહ્મણો આવે, સાધુઓ આવે, પહેલાં એ બધાને આપે. એમાંથી એ દાન દીધા પછી બાકીનું અનાજ છે એ કોઠીએ ભરાય. પહેલો ભાગ પરમારથનો. અરે ગામડાના છોકરાઓ હજી મને સાંભળે, નાના હતા ત્યાં સુધીમાં છોકરાઓ જાતા, ચારેક છોકરાઓ ભેગા થઈને સીમમાં જઈએ ને પછી ચણિયા બોર, બોરડીના કાંટા વાગતા જાય ને ચણિયા બોર વીણીને લાવીએ. એટલે હવ પોતાની શાળમાં કોકને જબ્બો ને કોકને ખમીસ ને કોકને ખીસું, જેટલા ચણિયા ભેગા થયા હોય બોર, એ ચારેય જણા પાછા હળમાનની દેરીએ ભેગા મળીને ઢગલો કરવાનો પાછો બધાએ. કોકના ઓછા કોકના વધારે, પણ ઢગલો થાય, બધા ભેગા કરીને ઢગલો કરે. અને ઢગલો કર્યા પછી એના ભાગ પાડે ત્યારે 5 ભાગ પાડે હરખા. આ સંસ્કાર જુઓ સાહેબ, આ વયા ગયા ને સંસ્કાર, એટલે તકલીફ છે.
કોઈક વધારે બોર વીણીને લાવ્યું હોય, કોઈક ઓછા લાવ્યું હોય, પણ ત્યાં કોઈ ભેદ નહીં, બધાએ ભેગા કરવાના. અને ચારેય જણા ભેગા કરે પછી પાછા ભાગલા પાડે તો 4 ભાગ ન થાય, 5 ભાગ થાય. 5 ભાગ કેમ? તો 5મો ભાગ પરમેશ્વરનો. એ આપણી ભેળો હતો ત્યો આ બોર વીણીએ ક્યાં ને, એ બેઠો છે અંદર. શ્વાસ લઈએ છીએ એની કૃપાથી. લેતે હૈ શ્વાસ તેરી દયા સે તનુ તનુ. 5મો ભાગ પરમેશ્વરનો, પરમાર્થનો. એટલે રસ્તામાં બાકીના ચારે જણા વેચી લઈએ, પણ ઓલો 5મો ભાગ રસ્તામાં પછી બીજો કોઈક મળે ને દોસ્તાર, એને મુઠ્ઠી લે ખા. આ સંસ્કાર જે ગામમાં બચ્યા હશે એ ગામ હજી સમરસ થશે. સરપંચની ચૂંટણીમાં પણ અહંકાર માથે પલોઠી મારીને બેહી ગયા હોય, રાગ દ્વેષ ને વેર ઝેર અને વિખવાદ, પછી પંચાયતને કારણે પંચાત થાય, ગામડાની એકતા તૂટે. એવું ન થવું જોઈએ. ભલે કદાચ વિચાર અલગ અલગ હોય, વિચારધારા અલગ અલગ હોય, પણ હૈયા તો એક રાખો. બુદ્ધિ ભલે નોખી નોખી હોય, કામ કરે, હૃદયથી એ કરો. તો ગામડામાં બાળપણથી આ સંસ્કાર હતા. હું લોકોને કયા કરું કે તમે મંદિરે જાઓ, કોઈ સાધુ સંત પાસે જાઓ, બાળકોને લઈને જાઓ છો, બાળકોને પગે લગાડો છો, અને હારોહાર તમારે ત્યાં જે રૂપિયા મૂકવાના હોય ને એ બાળકોના હાથે મુકાવરા. એને ટેવ પડશે હાથ લાંબો કરવા. હાથ ટૂંકો નહીં, હાથ ધરશે, હાથ લંબાવશે, આપશે. એની જેને ટેવ. એક દાદા ફરવા નીકળેલા ગામને ઝાંપે, તો ફરતા ફરતા આગળ નીકળ્યા તો એમાં એક કૂવો હતો, બાંધ્યા વગરનો હતો, વાવડી જેવો, ને એમાં પાણી ભરેલું. તે લાકડીને ટેકે ટેકે વળી ન્યા પોગ્યા ને પાછા ન્યા ડોકાવા ગયા, પાણી છે નહીં કે નહીં. એમાં ન્યા નજીક થોડુંક ભીનું હતું, પગ લપસ્યો ને ગયા. દાદા ગયા અંદર, એ ગયા ભેગી બૂમાબૂમ ચાલુ કરી, બચાવો બચાવો. પાણી બહુ ઊંડું નહોતું, કેડે કેડે હતું. બાવડી કાંઈ એટલી બધી ઊંડી નહીં, પણ અંદર પડ્યા એટલે બૂમાબૂમ કરી મૂકી. તો 2-4 છોકરા હળમણની દેરીએ બેઠા હતા, જુવાની અહીં દોડીને ગયા. અરે દાદા કે અહીંયા સુધી આવ્યા, નાય લપટી પડ્યા કે ભાઈ હું તો જોવા ગયો પાણી છે કે નહીં, હવે મને બારો કાઢો, મને બારો કાઢો. એટલે છોકરાઓ કે બીઓમાં પાણી કાંઈ બહુ ઊંડું નથી ને કૂવો એટલો ઊંડો નથી, અહીં દોરડાની જરૂર નહીં પડે, લ્યો તમારો હાથ લાવો, હમણાં ખેંચીને બહાર કાઢી લઈ. હાથ લાવો એમ કીધું, હાથ દ્યો, ત્યાં અદપ વળી ગયા દાદા કૂવામાં, કમરબૂડ પાણીમાં ઊભા ઊભા. બચાવો બચાવો. તો ઓલા કે પણ ઈ હાટું તો આવ્યા, હાથ લાવો, હાથ દ્યો, હમણાં બહાર કાઢીએ પકડીને. અદપ વાળી ગયા. બચાવો બચાવોની બૂમ ચાલુ. ઈ જોઈ ગોકીરો સાંભળીને વળી પાછા ગામના એક દાદા ઈ ન્યા આવ્યા કે શું થયું? તો કે આ અંદર પડ્યા, બચાવો બચાવોની બૂમ પાડે, અમે કહીએ છીએ કે હાથ દ્યો, હમણાં પકડીને બહાર કાઢીએ એમ છે, દોરડાની જરૂર નથી. તો એણે ડોકું કાઢ્યું કે લે જીવો પીડ્યો અંદર, એટલે તું અહીં શું કામ આવ્યો? તો કે હું તો જોવા આવ્યો તો પાણી છે કે નહીં. તો છોકરાઓ કે એ તો બરાબર, પણ આને બારા કાઢવા છે, તો અમે એમ કહીએ છીએ કે હાથ લાવો, હાથ દ્યો, હમણાં બારા કાઢીએ. તો ઓલા એને ઓળખતા હતા એ દાદા કે એ જીવલો હાથ નહીં દે, એને જિંદગીમાં કોઈને કંઈ દીધું જ નથી કોઈ દી, એ હાથે ક્યાંથી દે? એને બદલે બટા તમે એક કામ કરો, તમે જરા વાંકા વળો ને એમ કહો કે જીવા દાદા લ્યો મારો હાથ લ્યો પકડો. તમે એને હાથ દેશો ને તો એ પટ લઈને પકડી લેશે. અને ખરેખર જીવા દાદાએ અદબ છોડીને તરત હાથ ઝાલી લીધો. લેવાની આદત ને. અને ત્યારે એ રીતે બહાર નીકળ્યો. બોલો, નીકળવું હોય પોતાને બહાર, પણ તોય દેવાની વાત નહીં. બસ કોઈ આપે તો લઈ લેવાનું, પકડી લેવાનું, તરત ધરી લેવાનું. આટલી હદે. તો આ સમુદ્ર મંથનની કથામાં પણ એવું વર્ણન છે કે પહેલો ભાગ પરમારથનો કાઢ્યો, ઋષિમુનિઓને પેલી કામધેનુ ગાય આપી, એક પછી એક રત્નો નીકળ્યા.
સૌ આપસમાં વહેંચવા લાગ્યા. લક્ષ્મીજી પ્રગટ થયા, નારાયણને વર્યા. ભગવાન ધન્વંતરી હાથમાં કુંભ લઈ પ્રગટ થયા અને અમૃત કુંભને જોતાની સાથે ઝપટ બોલાવી દેવોને દૈત્યોએ મારા મારી થઈ, છીના ઝપટી થઈ. ભગવાને મોહિની રૂપ બનાવી દૈત્યોને છેતરી દેવોને અમૃત પાયું. આ મોહિની રૂપ ભગવાન શંકરે પણ જોવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. ત્યારે ભગવાન નારાયણે પોતાનું એ મોહિની રૂપ શંકરજીને પણ દેખાડ્યું. અને શંકરજી જે રીતે મોહિત થયા, આપણી ભાષામાં લટ્ટુ થયા. અને તો કોઈ એમ કહ્યું કે તમે મહાદેવનો તો મહિમા આ ગ્રંથમાં જાણે ઓછો કરતા હોય એવું લાગે. ના, આ મહાદેવનો મહિમા ઓછો નથી થતો. મહાદેવની આસક્તિ કોનામાં? મોહિની એટલે સાક્ષાત નારાયણ, એ જ મોહિની બનીને આવ્યા છે. એટલે ભગવાનમાં જ એની આસક્તિ છે. આ ભગવાનનું જ રૂપ છે. વૈષ્ણવની આસક્તિ થાય પણ તો પણ ભગવાન સિવાય બીજે ક્યાંય ન થાય. तो इसमें तो एक वैष्णव के रूप में महादेव की महिमा ही है. तो जैसा अभी हमने कहा कि महादेव जैसा कोई वैष्णव नहीं और विष्णु जैसा कोई शैव नहीं. विष्णु महादेव के हृदय का नाम है और शंकर महादेव विष्णु के हृदय का नाम है. પછી તો અમૃત પી અને અમર થયેલા દેવો અને દાનવોની વચ્ચે સંઘર્ષ થયો. દાનવોને માર્યા, દાનવેન્દ્રને માર્યા. તો દાનવોના ગુરુ શુક્રાચાર્ય, એની પાસે સંજીવની વિદ્યા. એમણે સંજીવની વિદ્યાથી દાનવેન્દ્ર બલિને વળી પાછા જીવતા કર્યા. દાનવેન્દ્ર બલિએ યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞ દ્વારા અસ્ત્ર શસ્ત્ર પ્રાપ્ત કર્યા. અને શુક્રાચાર્યની કૃપાથી બલિ બનેલા બલિએ, શુક્રની કૃપા થાય તો જ માણસ બલિ બને, સમજો. એ બલિએ વળી પાછો વિજય પ્રાપ્ત કરી લીધો. અને પછી દેવતાઓ જ્યાં ત્યાં છુપાયા. દેવતાઓની માતા અદિતિએ પોતાના પતિ કશ્યપની આજ્ઞા લઈ 12 દિવસનું પયોવ્રત કર્યું. અને એ પયોવ્રતથી પ્રસન્ન થઈ અને ભગવાન યજ્ઞ પુરુષ પ્રગટ થયા. માં અદિતિ સમક્ષ માં અદિતિએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. અને પછી ભગવાન વામન બની દેવતાઓનું કાર્ય કરવા માટે થઈ અને પધાર્યા. બલિરાજા ભૃગુવંશી બ્રાહ્મણોના શરણમાં જઈ અને ભૃગુ કચ્છમાં નર્મદાના કિનારે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞનો આરંભ કરીને બેઠા હતા. 99 યજ્ઞ પરિપૂર્ણ થયા હતા. 100મો યજ્ઞ ચાલતો હતો. અને એ સમયે ભગવાન વામન ત્યાં પધાર્યા છે બલિરાજાના યજ્ઞમાં. બલિરાજાએ સ્વાગત પૂજન કર્યું. ભગવાન વામને બલિની પ્રાર્થનાથી 3 પગ પૃથ્વી માગી પોતાના પગથી માપીને. અને પછી 2 પગમાં બલિનું બધું લઈ લીધું. 3જા પગમાં બલિને લઈ લીધો. भगवान ने कहा कि मैं तुझसे ही नहीं चाहता, मैं तुझको भी चाहता. दुनिया में तुमसे चाहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तुमको चाहने वाले कितने. અને પછી શું થયું ખબર? 2 ડગલામાં બલિનું જે લઈ લીધું હતું ને એ તો ભગવાને ઇન્દ્રને દઈ દીધું. અને 3જા ડગલામાં બલિને રાખ્યો, લઈ લીધો તો ને એને પોતાની પાસે રાખી મૂક્યો. સો બલિ વોઝ સો હેપી કે એનો મતલબ એમ કે ભગવાનને હું ગમું છું. ન ગમતું હોય આપણે બીજાને આપી દઈએ, અને ગમતું આપણે આપણી પાસે રાખી લઈએ. એમ ભગવાને મને પોતાની પાસે રાખી મૂક્યો. એનો મતલબ હું ભગવાનને ગમું છું. બસ આટલું નક્કી થઈ જાય ને કે એ તો મને ગમે છે પણ હું એને ગમું છું. हो जब प्रेम दोनों ओर पलता है तो कुछ बात बनती है. तो बलि भगवान के हो गए और भगवान बलि के हो गए. પછી તો લક્ષ્મીજી આવ્યા, બલિરાજાને રાખડી બાંધી. એ બધી કથા આપ સૌ જાણો છો. અન્ય મન્વંતરોની કથા કહી છે. મત્સ્ય અવતારની, મત્સ્ય ચરિત્રની કથા સંભળાવી છે, જેણે સત્યવ્રત મનુનું સપ્તર્ષિઓ સાથે અને ઔષધિઓ સાથે પ્રલયકાળના સમયમાં રક્ષણ કર્યું. આ મન્વંતરોની લીલા થઈને પછી ઈશાનું કથા 9મ સ્કંદ. ઈશ્વરનું અનુસરણ કરનારા એવા દિવ્ય સંતો ભક્તો મહાપુરુષોની કથા, એ ઈશાનું કથા. સૂર્યચંદ્ર વંશના દિવ્ય રાજાઓની કથા 9મ સ્કંદમાં કરી. સૂર્યવંશમાં ભગવાન રામનું પ્રાગટ્ય અને ચંદ્રવંશમાં ભગવાન કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય. શ્રાદ્ધદેવ મનુને સંજ્ઞા નામની રાણીમાં 10 પુત્ર થયા.
એ શ્રાદ્ધદેવ મનુના વંશનો વિસ્તાર બતાવ્યો. ઇક્ષ્વાકુ વંશ, માંધાતા, મહાપ્રતાપી રાજા રઘુ, જેનાથી આ વંશ પછી રઘુવંશ તરીકે ઓળખાયો. એમાં આગળ જતા મહારાજ અજને ત્યાં દશરથ, અને દશરથને ત્યાં કૌશલ્યાજીથી સાક્ષાત મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામનું પ્રાગટ્ય. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન. ભાગવતમાં 2 અધ્યાયમાં રામાયણ પણ છે. એકવાર એવો વિચાર થયેલો, એવું થયું તો નથી પણ એવો વિચાર થયેલો, હવે તો થાય કે નહીં કંઈ ખબર નહીં, પણ એવો વિચાર થયેલો મને એકવાર કે એક કથા એવી કરવી કે એમાં ભાગવત શરૂ થાય અને ભાગવતની કથામાં જ્યારે રામ જન્મ થાય 9મ સ્કંદમાં, ત્યાં પછી ભાગવતને પોઝ ઉપર મૂકીને રામકથા શરૂ થાય. એટલે વિસ્તારથી વચ્ચે રામકથા આખી લઈ લેવી 9 દિવસ, અને એ 9 દિવસ આમાં 2 અધ્યાય, ભાગવતમાં 2 અધ્યાયમાં રામાયણ, પણ આપણે 9 દિવસની રામકથા કરવી, અને એ રામકથા પૂરી થાય એટલે વળી પાછો ભાગવતનો દોર હાંધી અને પૂર્ણાહુતિ સુધી જાઓ. 9 ને 7 16 દિવસનો ઉપક્રમ કરવો. અને ત્યારે તો એવું, હમણાં એવું કાંઈ નથી, તે દી એવું હતું. નહીં તો હું જેવું આવું કહું ને એટલે 3 લેટર આવશે, વી આર રેડી, અમારે ત્યાં આયોજન કરો. મારે આવું બહુ થાય, તરત વૈષ્ણવ તૈયાર થઈ જાય તરત. અમારે વી આર રેડી. આ ભજન ભાગવત માટે કેટલા યજમાનો તૈયાર થઈ ગયા અત્યારથી, વી આર રેડી. એમાં આવવા માટે થઈને એટલે ત્યારે વિચાર હતો એવો, પણ ત્યારે આમ 2 મેં કીધું ને 2 સત્રની 4 કલાકના 2 સત્રની 10 દિવસની ભાગવત કરતા. આ તેદીની વાત છે. ત્યારે એવો વિચાર આવેલો, થયું તો નહીં, અને આગ્રહ પણ નથી એવો, અને છતાં કોઈકને કરવાનું મન થાય, કરવા જેવું છે, આ નવો પ્રયોગ થાય, થશે એવું. તો 2 અધ્યાયમાં રામાયણ છે ભાગવતની અંદર. ગુરવર્થે ત્યક્ત રાજ્યો વ્યચરદનુવનમ પદ્મપદભ્યામ પ્રિયાયા પાણીસ્પર્શાક્ષમાભ્યામ રુજતપથરુજો યો હરીન્દ્રાનુજાભ્યામ વૈરૂપ્યાચ્છુર્પણખ્યા પ્રિયવિરહરુષારોપિતભ્રુ વિજૃંભ ત્રસ્તાબ્ધિર્બદ્ધ સેતુ ખલદવદહન કોસલેન્દ્રોવતાન્ન. આ વ્યાસ રચિત રામાયણ છે. વાલ્મીકી રચિત જેમ રામાયણ છે, તુલસીદાસજીનું જેમ માનસ છે, કંબનનું છે, કૃત્તિવાસનું છે, અધ્યાત્મ રામાયણ પણ છે, યોગ વાસિષ્ઠ છે, ઘણા રામાયણ છે. આમ આ 2 અધ્યાયમાં વ્યાસ રચિત રામાયણ છે. ભગવાન રામનું ચરિત્ર કહ્યું. લવ અને કુશ 2 પુત્ર થયા પ્રભુને. આ બધી કથા સંભળાવી, ચંદ્રવંશની કથા સંભળાવીને ચંદ્રવંશમાં બુદ્ધ થયા, પુરુરવા થયા. રાજા યયાતિનું ચરિત્ર સંભળાવ્યું 2 અધ્યાયમાં. યયાતિના 2 પત્ની, દૈત્યરાજ વૃષપર્વાની દીકરી શર્મિષ્ઠા અને દૈત્યોના ગુરુ શુક્રાચાર્યની દીકરી દેવયાની, આ બંને સાથે યયાતિએ લગ્ન કર્યા. દેવયાનીથી 2 પુત્ર થયા, યદુ અને તુર્વસુ. શર્મિષ્ઠાથી 3 પુત્ર, દ્રુહ્યુ, અનુ, પુરુ. પુરુનો જે વંશ આગળ ચાલ્યો, પૌરવ થયા. આગળ જતા પછી કૌરવો, પાંડવો થયા. યદુનો જે વંશ ચાલ્યો એ યદુવંશ કહેવાયો. યદુવંશની અંદર પછી આગળ જતા શૂરસેન થયા. શૂરસેનને ત્યાં વસુદેવ થયા. વસુદેવનું લગ્ન દેવકીજી સાથે થયું. એનાથી અમને 8 પુત્ર અને 1 પુત્રી થયા. 8મા પુત્ર રૂપે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું.
શ્રી કૃષ્ણ લીલાઓનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કર્યું છે અહીંયા 9મા સ્કંદના અંતમાં. એ બધી કથા સંક્ષેપમાં સંભળાવી દીધી ને ત્યાં રાજા પરીક્ષિત બોલ્યા દશમના પ્રારંભમાં, નહીં આ તમે સંક્ષેપમાં કહી દીધી સારું કર્યું, પણ બાપુ એ તો વાવ્યું, તમે બીજ વાવ્યા, હવે આનો ફાલ જોવો છે, હવે વિસ્તારથી આ બધી કથાઓ સાંભળવી છે. કથિતો વંશ વિસ્તારો ભવતા સોમ સૂર્યયો રાજ્ઞામ ચોભય વંશ્યાનામ ચરિતમ પરમાદ્ભુતમ યદોશ્ચ ધર્મશીલસ્ય નિતરામ તત્રાંશેનાવતીર્ણસ્ય વિષ્ણુર્વીર્યાણિ શંસના. આપે સૂર્ય અને ચંદ્રના વંશના મહાપુરુષોની કથા વિસ્તારથી સંભળાવી. વંશનો વિસ્તાર કર્યો તો હવે તો વંશીનો વિસ્તાર થાય એવી ઈચ્છા છે. હવે વંશીધર મારા ઈષ્ટ મારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણની કથા આવી, વિસ્તારથી એ કથા સાંભળવી છે. આપ ભગવાનના પ્રાગટ્યની કથા કહો, ભગવાનની વ્રજલીલા, ભગવાનની મથુરા લીલા અને ભગવાનની દ્વારકા લીલા મારે વિસ્તારથી સાંભળવી છે. બ્રહ્મન દાઉજી મહારાજ તો રોહિણીજીના ઉદરથી પ્રગટ થયા હતા, તો પછી એ દેવકીના 7મા પુત્ર કેમ ગણાય છે? ભગવાનની આ કથા ભવરોગને દૂર કરવાની ઔષધિ છે. કડવી નથી, મીઠી છે. મોઢાથી નહીં કાનથી પીવાની આ દવા છે. મનને અને કાનને આનંદ આપનારી આ દવા છે. નિવૃત્ત તરશૈ રૂપગીયમાનાત ભવૌષધાત શ્રોત્ર મનોભિરામાત. આ દવાના દેનારા વૈદ સુખદેવજી સમાન નિવૃત્ત તૃષ્ણ છે. આ દવાને પીતા કોણ તૃપ્ત થાય? મને ભગવાનની મંગલમય કથા સંભળાવો. રાજાની આ પ્રાર્થના સાંભળી સુખદેવજી પ્રસન્ન થયા. રાજન, સમ્યક વ્યવસિતા બુદ્ધિ તવ રાજર્ષિ સત્તમ. હે રાજર્ષિ શ્રેષ્ઠ, સમ્યક વ્યવસિતા બુદ્ધિ તવ. ભગવાનની કથામાં તને નૈષ્ઠિકી રતિ થઈ છે. તું વારંવાર પૂછે છે ભગવાનની કથા વિશે પ્રશ્ન. ત્યાં 4થા દિવસની સંધ્યા થવા જઈ રહી હતી. રાજાએ કંઈ ખાધું નથી, કંઈ પીધું નથી. તને ભૂખ નથી લાગી? તરસ નથી લાગી? આજે તમે બધા બેઠા છો પલોઠી મારીને. રાજાએ કહ્યું, મહારાજ અમૃત પીવું છું. ત્યાં બીજું પીવાની ઈચ્છા કોણ કરે? साधु साधु. इसी कथा रति के चलते तुम बार बार कथा विषयक प्रश्न कर रहे हो. पता है वो प्रश्न पूछने वाले को भी पवित्र कर देता है, उत्तर में कथा सुनाने वाले वक्ता को भी पवित्र कर देता है, और पृच्छक और वक्ता के संवाद को सुनने वाले जितने श्रोता वहां बैठे हैं उन सबको ये प्रश्न पवित्र कर देता है. तत्पाद सलिलम यथा. जैसे कि भगवान के चरण की धोवन गंगा स्नान करने वाले को, पान करने वाले को या प्रणाम करने वाले को सबको पवित्र कर देती. सुनो राजा, પૃથ્વી ઉપર બહુ પાપ વધ્યા, અધર્મ વધ્યો. અઘાસુર, બકાસુર, વૃષભાસુર એના જેવા અસુરો વધ્યા.
કંસ, શિશુપાલ, જરાસંધ, દુષ્ટ રાજાઓ વધ્યા. મૂલ્યોની પ્રતિષ્ઠા ન રહી, સત્યમાં કોઈને ભરોસો ન રહ્યો, ખોટું કરવામાં જ માણસનું મન લાગ્યું. બેઈમાની, ભેળસેળ, છેતરપિંડી, બધા આવું કરવા માંડ્યા. ધર્મની હાનિ થઈ અને પાપાચાર, દુરાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, અનાચાર વધ્યા. ત્યારે પાપના બોજાથી પીડિત પૃથ્વી ગાયનું રૂપ લઈને દેવતાઓની પાસે ગઈ રડતી રડતી. દેવતાઓએ કહ્યું કે અમે પણ તારી જેમ દુઃખી છીએ, ભગવાન આમાંથી આપણને ઉગારશે. બ્રહ્માદિ દેવતાઓ સાથે ભગવાન શિવ, ગોરૂપ ધારિણી પૃથ્વી, સૌ ગયા ક્ષીરસાગર. ત્યાં જઈ ભગવાન જગન્નાથની પુરુષ સૂક્તથી સ્તુતિ કરી. આકાશમાં આકાશવાણી થઈ, દેવતાઓ મારા અંશ સમેત યદુવંશમાં હું પ્રગટ થઈશ, ભૂભાર હરણ કરીશ, દુષ્ટોનું દમન, સાધુઓનું પરિત્રાણ અને ધર્મનું સંસ્થાપન કરીશ. બ્રહ્માજી આકાશવાણી સૌને કઈ સંભળાવી અને સૌને સાંત્વના આપી. સૌ નિજ નિજ ધામ ગયા. અહીંયા માથુર પ્રદેશમાં શ્રી વસુદેવજીનું લગ્ન દેવકની પુત્રી સાથે થયું. દેવકીનું કન્યાદાન કર્યું, દાયજ આપ્યો. વરકન્યા રથ ઉપર સવાર થયા. કંસ સારથી બની અને પોતાની બેનને સાસરે મૂકવા જાય છે. ઘણા જ્ઞાતિમાં એવો રિવાજ કે બેનના લગ્ન થાય ત્યારે ભાઈ ઠેઠ સાસરા સુધી એની સાથે જાય અને મૂકવા. કંસ સગો ભાઈ નથી, આ કાકમુટ બાપાના છે, કાકા મોટા બાપા. અમારે ત્યાં કાકમુટ બાપાના એમ કે. કઝિન છે, પણ બેન દેવકી માટે એને પ્રેમ બહુ છે. હું મૂકવા જઈશ બેનને. સારથી બનીને જ્યાં રથ ચલાવવા જાય ત્યાં આકાશમાં આકાશવાણી થઈ, હે અબુદ્ધ, જે તારી બેન દેવકી પ્રત્યે તને આટલો સ્નેહ છે એ જ દેવકીના 8મા પુત્રથી તારો નાશ થશે. આકાશવાણી સાંભળતા કંસ ગભરાયો, સાવધાન થયો, વિચાર કર્યો, દેવકી જીવતી રહેશે તો એના 8મા સંતાનથી મારો નાશ થશે, હું દેવકીને જ ખતમ કરી દઉં. ખડગ કાઢ્યું, દેવકીનું માથું વાઢવા, દેવકીને ચોટલેથી જાલ્યા. વસુદેવ પતિ છે, હવે પતિની રક્ષા એ પતિની ફરજ છે, પત્નીની રક્ષા કરવી. ઘણીવાર પિયરવાળા આવું કરતા હોય તો એ પિયરવાળા એની સામે લડીને પતિ એની રક્ષા કરે કે અબ આપ लोगों ने इस कन्या का मुझे दान किया, दान में दी हुई वस्तु न तो मिटाया जा सकता है न तो वापस लिया जा सकता, दोनों अधर्म, ये अब मेरी भार्या है, ભાર્યત્વેન તુભ્યમહમ સંપ્રદદે, આવું કહીને તમે આપીશ. કંસ, આનાથી તારું મૃત્યુ નથી, આના સંતાનથી તારું મૃત્યુ છે, તો આને શા માટે મારે છે? આને મારીશ તો ભગીની હત્યાનું પાપ લાગશે, તારી બદનામી થશે. કંસ અહંકારી છે, બદનામીથી બહુ ડરે. વસુદેવજીએ કંસને વિચાર કરતો કર્યો એટલે તલવારની પકડ તો ઢીલી થઈ ગઈ. મેં વાવેલું ક્યાંક ઉગે છે એ ખાતરી કર્યા પછી વસુદેવજીએ વળી પાછો બીજો દાવ ફેંક્યો. વાત રહી દેવકીના 8મા સંતાનથી તારા મૃત્યુની, તો મારું તને વચન છે કે દેવકીથી થનારા સંતાન હું તને સોંપી દઈશ.
હવે તો વાત ગળે ઉતરી ગઈ કે વસુદેવ સાચું કહે છે. મિત્ર વસુદેવ પ્રત્યે એને ભરોસો છે. ખડગમ્યાન કર્યું વસુદેવ અને દેવકીને નજરબંધ કર્યા. ના, જ્યાં જ્યાં બેઠા છો ત્યાં જ બેઠા રહ્યો, જ્યાં બેઠા છો ત્યાં જ બેસો. જો આનું નામ કૃષ્ણ કર્ષતી નોય ત્યાંથી આ છેલ્લો અડધો કલાકની આવવાનો થાય ને ત્યાં તો કર્ષણ થાય, આકર્ષણ થાય. વચ્ચે જરાય જગ્યા ખુલ્લી રહેવા ન દે, તરત આકર્ષણ. ગોપીયું બેહી જાઓ, માં બેહી જાઓ, બે જાઓ, કાપડાવાળામાં બેહી જાઓ. સોમનાથ મહાદેવ જય. હું મારા હિસાબે બરાબર ચાલુ 6 કલાકમાં પૂરું કરી દેવું. આપણે મોડા પડ્યા હતા એટલે 6 કલાક પહેલા પૂરું કરી દેવાનું. વસુદેવ અને દેવકીને નજરબંધ કર્યા. સમય ગયો અને દેવકીને પ્રથમ પુત્ર થયો. વસુદેવજી એ પુત્રને લઈ અને કંસ પાસે ગયા. કંસને એમ થયું કે દેવકીના 8મા પુત્રથી, 8મા સંતાનથી મારો નાશ છે, તો આને શા માટે મારું? વસુદેવ જેવો સત્યપ્રિય વ્યક્તિ હોય, બોલ્યું પાળે, સદભાવ રાખે, સાવધાન રહે, સમજણ સાચી આપે, તો અંતે દુશ્મનને એના પ્રત્યે પોઝિટિવ ભાવ થાય. ધીમે ધીમે હવે કંસ એમ વિચાર કરવા માંડ્યો કે 8માંથી મારો નાશ છે, પછી આને હું કામ મારું? મિત્ર વસुदेव जाओ, मेरी बहन का बच्चा मेरा बच्चा. कंस જરાસંધનો જમાય હતો. જરાસંધની 2 દીકરી અસ્તિને પ્રાપ્તિને પરણેલો, પણ એને કંઈ સંતાન નહોતું, અપ્રજ હતો. એટલે બેનના દીકરાને પોતાના દીકરા જેવું વાલ કરી સંતાન પાછું સોંપ્યું. નારદજીને ખબર પડી એટલે નારદજીને નવાઈ લાગી. કંસને કાળજે કરુણા, કંસને કરુણા, એને મેળ જમતો નથી. આ તો ગરમ ગરમ આઈસ્ક્રીમ ખાવા જેવું છે, ઠંડી આગ પીવા જેવું છે. કેમ મેળ પડે? નારદજી આવ્યા. નારદજીએ કંસને સમજાવ્યું, આકાશવાણીએ 8મા સંતાનથી તારો નાશ થશે એમ કહ્યું છે, પણ 8મો ક્યાંથી ગણતા? પહેલેથી, વચ્ચેથી, છેલ્લેથી. અને કંસે જે બાળકને જીવિત છોડ્યો હતો એને પથ્થરની દિવાલમાં પટકીને એના પ્રાણ લીધા. આમ એક પછી એક દેવકીના 6 પુત્રને માર્યા કંસે. 6 વારની પ્રસૂતા, છતાં એનો ખોળો ખાલી છે. ભગવાને તૈયારી કરી, પણ એ પહેલા શેષ નારાયણે ભગવાનને કહ્યું કે શું છે પ્રભુ, આ વખતે હું પહેલા જાઉં, જરા પૂર્વ તૈયારી કરું, પછી તમે આવો. કેમ? રામાવતારમાં તો તમારી વાહે વાહે આવ્યા હતા, તો કે ઈ જ ને, વાહે રહ્યો એટલે નાનો ભાઈ થયો, તમે મોટા ભાઈ થયા. તો એ કે તમારે વનમાં જવું પડ્યું મોટા ભાઈને હિસાબે, અને હું તમારી હારે હારે આવ્યો, વાહે વાહે વયો આવ્યો. તે શું, તમે તો ઉઘાડે પગે હાલતા હતા, તો તમારા કોમળ ચરણમાં જે કાંટા કાંકરા બધું લાગતું હતું એ વાહે હાલતા હાલતા હું જોયા કરતો હતો. હવે જોઈને મારું હૃદય કપાઈ જતું હતું, આંખમાંથી આહુડા ધોડ્યા જતા હતા.
પણ તમને થોડા દેખાય, તમે તો મોઢા ગળે એમને વયા જતા હતા. હું વાહે એકલો એકલો રોતો રોતો વયો આવતો. તો હવે તો કે આ વખતે મારે મોઢાગળ થવું, મારે મોર રહેવું, હું મોટો ભાઈ થાઈશ, તમે પાછળ આવો, આ વખતે તમે નાના ભાઈ થાવ પ્રભુ. એટલે હું ધ્યાન રાખીશ કે મારા પ્રભુ ઉપર કોઈ સંકટ ના આવે. દાઉ દાદાએ બહુ ધ્યાન રાખ્યું કૃષ્ણ. દાઉજીમાં કેટલીક વાતો એવી છે એ વાત આખી અલગ, પણ કૃષ્ણ પોતાના મોટા ભાઈનો આદર બહુ કરે, એનું બહુ ધ્યાન રાખે છે. કૃષ્ણનું બહુ ધ્યાન રાખે છે દાઉજી. કથા આવશે ભાગવતના દશમ સ્કંદ ઉત્તરાર્ધમાં. બ્રાહ્મણ રૂકમિણીનો પ્રેમ પત્ર લઈને આવ્યો અને આને એવું પૈણ ચડ્યું હતું અમારા સખાને કે રથ લઈને રાતો રાત પોગ્યો ત્યાં ભીષ્મકને, ત્યાં રૂકમણીનું હરણ કરવા. ત્યાં તો ઓલા બધા જાનમાં સશસ્ત્ર સેના સાથે આવેલા રાજાઓ, અહીંથી કોઈને કીધા કાર્યવા વગર વયો ગયો ને, અને ગોતા ગોત થઈ દ્વારકામાં. ગયો ક્યાં? અને પછી જયારે ખબર પડી, જો દાઉજીને ઘેરથી રેવતી ભાભી, રેવતીજી, એને દાઉજીને બોલે આમ ઘાંઘા ઘાંઘા થઈને આંટા મારો, અહીંયા આવો. હું કવિ સાંભળો, એમ ગોતે નહીં મળે. મેં બધી તપાસ કરાવી લીધી. એના મહેલમાં એના માણસોને, દ્વારપાળોને, બધાને, જે ચોકીદારો, બધાને બોલાવીને મેં પૂછી જોયું કે આ છેલ્લા 2-3 દીમાં કોણ આવ્યું હતું, કોણ કોણ આવ્યું હતું. અને એમાં મને સમાચાર મળ્યા કે વિદર્ભથી એક બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો ક્યાંક ચિઠ્ઠી લઈને, અને એની ભેળા ગયા છે. એટલે મેં તપાસ કરાવી તો જાણવા મળ્યું કે વિદર્ભ નરેશ ભીષ્મકની દીકરી રૂકમણીના લગ્ન છે, અને જાન આવવાની છે ચેદીથી. દમઘોષનો દીકરો શિશુપાળ ઘોડે ચડીને આવવાનો છે, અને એમાં જરાસંધ ને એ બધા એના મિત્રો તે હવ આવવાના છે. અને થયું છે એવું કે ઓલી છોકરીને શિશુપાળ હારે પરણવું નહોતું. એ છોકરીનું મન લાગ્યું છે આપણા કનૈયામાં, કાનુડામાં. તેણે ચિઠ્ઠી લઈને બ્રાહ્મણને મોકલ્યો હતો. એ આને વરવા માગે છે, અને એમાં એ રાતોરાત નીકળી ગયો રથ લઈને. એનો મતલબ સમજો છો? ધીંગાણું થશે, અને ઓલા બધા સેના લઈને આવ્યા હશે, તેમ ઘાંઘા ઘાંઘા થઈને ગોતવાને બદલે સેના લઈને તરત જાઓ. ઘણીવાર પુરુષોને સમજાય નહીં, ઘરના મહિલા વર્ગને તરત સમજાઈ જાય, અને એનું ગણિત એટલું બધું પાકું હોય. એ પછી સલાહ આપે. એટલે તે શાળામાં છોકરાને ઉભો કરીને પછી ટીચરે એને પૂછ્યું તારું નામ શું? તો ભગલો. તારા બાપા શું કરે? તો મારી બા કે ઈ. ભગલાએ જવાબ આપ્યો, સારું, એમાં બાપાનું કલ્યાણ છે, એમાં કલ્યાણ તારું, એમાં કલ્યાણ છે, ઘરવાળીનું માનજે હો, એમાં કલ્યાણ છે. વ્યવહારની બાબતમાં બહુ બુદ્ધિશાળી હોય બહેનો. અને પછી દાઉજી મહારાજ સેના લઈને પહોંચ્યા, અને બરાબર ધીંગાણાનું ટાણું થયું ને ત્યાં મોટો ભાઈ ભોગી ગયો ને. એ કથા છે. બહુ ધ્યાન રાખ્યું છે કૃષ્ણને.
કૃષ્ણને આમ જરાક જેટલો ઘરકો પડે ને તોય દાઉજીને ક્યાંક થાય, એને ઘર કોઈ ન પડવો જોઈએ. બધા અસુરોને મારવાનું પોતે આમ મોનોપોલી લીધી હોય એવું કૃષ્ણ કર્યું નથી. પછી કોક દી પછી મોટા ભાઈને મોટા કરવા હોય ને એટલે કે દાઉ દાદા, બોલે હા કે નહીં. આ છોકરાઓ એમ કહે છે કે અહીંથી થોડે દૂર તાલવન છે અને એમાં બહુ સરસ મજાના ફળો થાય છે. હા તો છોકરાઓને ખાવાનું મન થયું છે તો હાલો ને જાય. અરે કે પણ દાઉ દાદા ત્યાં એક મોટો અસુર રહે છે, ધેનુકાસુર, એ કોઈને ગડવા નથી દેતો તાલવનમાં. દાઉ દાદા તમે કૃપા કરો ને તોય આ ફળ બધા ખાય. હાલો મોટો ભાઈ, ધોઈ પીશું એ અસુરને. એ સમજે હું એના મનમાં, એ ગધેડા પોતે ખાઈ નહીં, કોઈને ખાવા દે નહીં. ધેનુકાસુર જે ખાઈ નહીં ખાવા દે નહીં એને શું કહેવાય? ગધેડો એટલે કે ધેનુકાસુર. એ ફળ ખાય નહીં, કોઈને ખાવા દે નહીં, સમજે હું એના મનમાં. હાલો. અને પછી દાઉજીને હાથે ધેનુકાસુરને મરાયો ને. અને એ બધા દશમસ્કંદના પૂર્વાર્ધના પ્રકરણમાં તમે જુઓ કૃષ્ણે શું દાઉજીની સ્તુતિ કરી છે. क्या दाऊजी की बड़ाई करी है. देखो ये पेड़ तुम्हारी महिमा का गायन कर रहे हैं, ये पंछी तुम्हारी महिमा का गायन कर रहे हैं. ये पेड़ ये लड़ी लड़ीने તમને પાય લાગે છે, તમને ફ્રૂટ ધરે છે, ફળ ધરે છે, પુષ્પ ધરે છે. દાઉજી તમારી મહિમા બહુ મોટી છે. મોટા ભાઈને લડાવ્યા બહુ જ્યારે ટાણું આવ્યું ત્યારે કૃષ્ણ. અને એવું ટાણું આવ્યું ત્યારે મોટા ભાઈને અંધારામાં રાખીને જે કરવાનું હતું એ કરી લીધું. બેનને ભગાડવી હતી, ભગાડી લીધી. અર્જુન સાધુનો વેશ લઈને આવ્યો ને પછી જે દાઉજી ખીજાણા છે, બેને કીધું ખરું. પછી મોટાભાઈ ખીજાશે તો તું ચિંતા કરીમાં, તું અર્જુન ન્યારે વહી જા, બાકીનું મોટાભાઈ નું સંભાળી લઈ. અને મોટાભાઈને સંભાળી લીધા પછી કૃષ્ણ. દાઉજીને ગુસ્સો બહુ આવ્યો હતો. હવે જ ને બેનને ભગાડી જાય એમ બોલ્યો એટલે હું. પણ જે બે ભાઈઓનો સંબંધ છે, તો ભગવાન શેષે કહ્યું કે આ વખતે હું મોઢાગળ થાવ, તમે પછીથી આવો. શેષ નારાયણમાં દેવકીના ગર્ભમાં 7મા સંતાન રૂપે પધાર્યા. ભગવાને પોતાની માયાને આજ્ઞા કરીને માયાએ ત્યાંથી શેષનું સંકર્ષણ કરી વસુદેવજીના બીજા પત્ની રોહિણીજી નંદજીના ગોકુળમાં રહેતા હતા. રોહિણીજીના ઉદરમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા. અહીંયા દેવકીને 7મા ગર્ભનો પ્રસવ જ થયો નથી. અને ત્યાં ગોકુળમાં વસુદેવ પત્ની જે નંદજીને ત્યાં રહે છે રોહિણી, એના ઉદરથી બોલીએ દાઉજી મહારાજ કી જય. તો પહેલા 7મા ગર્ભરૂપે દેવકી માના ઉદરમાં પધાર્યા હતા, માટે દાઉજી દેવકીના 7મા પુત્ર પણ ગણાયા. અને રોહિણીજીના ઉદરથી પ્રગટ થયા માટે રોહિણેય પણ કહેવાયા. કંસને સમાચાર મળ્યા કે દેવકીને 7મો ગર્ભ હતો પણ હવે નથી. કોઈએ કહ્યું કે પડી ગયો હશે. તો હવે જે આવે તે 8મો. મહારાજ સાવધાન. કંસે હવે સાવધાન થઈને વસુદેવ અને દેવકીને કારાગારમાં કેદ કર્યા. બે જણા બહુ રાજી થયા કે આ ભારે કામ થયું, લ્યો એકાંત મળશે, ભજન થશે. કારાગૃહના એકાંતમાં બંને જણા ભગવાનના ભજનમાં લાગેલા છે. ઉનાળો ગયો અને ચોમાસું આવ્યું, અષાઢ ગયો અને શ્રાવણ આવ્યો, શુક્લ પક્ષ ગયો, કૃષ્ણ પક્ષ આવ્યો, હાતમ ગઈને આઠમ આવી. દિવસ વીત્યો અને રાત ઉતરી આવી. જો કૃષ્ણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય ચંદ્ર વંશમાં છે અને ચંદ્રમાના વંશમાં પ્રગટ થયા તો ચંદ્રમાની પત્નીમાં પ્રગટ થવું જોઈએ. ચંદ્રમા નિશાનાથ છે, રાત્રિના સ્વામી, એટલા માટે ભગવાન નિશામાં એટલે કે રાત્રિમાં પ્રગટ થયા. વળી
ચંદ્રમાની એક પત્નીનું નામ રોહિણી છે અને વસુદેવજીની પણ એક પત્નીનું નામ રોહિણી છે. અને એ રીતે પણ ભગવાન રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રગટ થયા. મધ્યરાત્રિનો સમય, કારાગૃહમાં વસુદેવ અને દેવકી જાગે છે, ભગવાનના ભજનમાં તન્મય છે. પરમ શોભાયમાન સમય આવ્યો. યોગ લગ્ન ગ્રહવાર તિથિ બધું અનુકૂળ થયું. સૌ પ્રથમ ભગવાન વસુદેવજીના મનમાં પધાર્યા. સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ કારાગારમાં ઉતરી આવ્યા હોય એવા તેજોમય થઈ ગયા વસુદેવજી. પછી વસુદેવજીની અંદરથી દિવ્ય જ્યોત નીકળી અને દેવકીની અંદર સમાઈ ગઈ. દેવકી એટલે દેવમયી બુદ્ધિ, વસુદેવ એટલે વિશુદ્ધ મન. દેવકી માના ગર્ભમાં ભગવાન પધાર્યા અને બ્રહ્માદિ દેવતાઓ સ્તુતિ કરવા આવ્યા. સત્યવ્રતમ સત્યપરમ ત્રિસત્યમ સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણં પ્રપન્ના. વારંવાર બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પ્રભુની સ્તુતિ કરીને ગયા. અથ સર્વગુણોપેતઃ કાલઃ પરમ શોભનઃ યર્હ્યેવા જન્મરક્ષમ શાંતરક્ષગ્રહતારકમ. આકાશ ભર ચોમાસે સ્વચ્છ થયું. નિર્મલોડ ગણોદયમ, તારા નક્ષત્ર દેખાવા લાગ્યા. વવવાયુ સુખ સ્પર્શ, શીતલ મંદ સુગંધી વાયુ આવવા લાગ્યા. અગ્નયશ્ચ દ્વિજાતીનામ શાંતાસ્તત્ર સમિંધત. બ્રાહ્મણો ઋષિઓના યજ્ઞશાળાની વેદિકામાં બુજાઈ ગયેલો અગ્નિ એની મેળે પ્રગટ થઈ ગયો. એ જોઈને ઋષિકુમારો દોડ્યા, આહુતિ આપવા લાગ્યા. અગ્નિમાં સ્વાહાકાર, સ્વધાકાર, વષટકાર જે બંધ થઈ ગયા હતા પાછા સંભળાવા લાગ્યા. નદ્યઃ પ્રસન્ન સલિલા હૃદા જલરુહશ્રિયઃ. ભર ચોમાસે નદી નાળાના નીર નિર્મળ થયા. સમય રાત્રિનો, કમળ ખીલ્યા સરોવરોમાં, ભમરા ગુંજવા લાગ્યા. મહી મંગલ ભૂયિષ્ઠ પુરગ્રામ વ્રજાકર. ભર ચોમાસે ધરતી કાદવ કીચડથી રહિત થઈ. જોયું તમે? આકાશ, વાયુ, પછી અગ્નિ તત્વ અને તેજ તત્વ, પછી નદી નાળા એટલે જળ તત્વ, અને પછી પૃથ્વી. આ પાંચેય તત્વની શુદ્ધિની વાત કરી. આપણું શરીર પણ આ પાંચેય તત્વનું બનેલું છે. આ નવસ્કંધની કથા છે ને, નવધા ભક્તિની યાત્રા છે. ત્યારે દશમસ્કંદમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય. દશમસ્કંદ એ હૃદય છે ભાગવતનું. હૃદયમાં ભગવાન પ્રગટે છે, માટે દશમસ્કંદમાં ભગવાન પ્રગટે છે. અને નવસ્કંદની યાત્રા એટલે 9 માસની સગર્ભાવસ્થા. 10મા મહિનાના પ્રારંભે જેમ બાળક પ્રગટ થાય એમ દશમસ્કંદના પ્રારંભે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે. સાધકનો પાંચ ભૌતિક દેહ શુદ્ધ થાય.
યોગીનું શરીર શુદ્ધ થઈ ગયું, ભૌતિક પિંડ પણ શુદ્ધ થઈ ગયું. પવિત્ર પવિત્ર પવિત્ર. નિશીથ બેલા ચંદ્રમાએ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને એ સમયે મેઘલી આઠમની અંધારી રાતે મથુરાના કારાગારમાં એક દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટ થયો. એક દિવ્ય તેજ પથરાયું કારાગાર. વસુદેવ અને દેવકી એ તેજને જોઈ શકતા નથી. તેજ થોડું ઓછું થયું અને પછી એ તેજના પુંજમાંથી એક સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. ચાર ભુજા, હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, પીતાંબર વનમાલા, કમલ નેત્ર. તમદ્ભુતં બાલકમં વિજેક્ષણં ચતુર્ભુજં શંખ ગદાર્યુધાયુધં શ્રીવત્સલક્ષ્મં કલશોવિકૌસ્તુભં પીતાંબરં केवल जय घोष करें. बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय. वसुदेवजी અને દેવકીજીએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. વસુદેવ બોલ્યા, वेदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्. देवकी माए स्तुति करी तो ये बोला, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिः निर्गुणं निर्विकारम् सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः. प्रार्थना આપણે કરીએ ને ત્યારે આપણે બોલીએ ને ભગવાન સાંભળે. પછી ધ્યાન ધરીએ ને ત્યારે આપણે મૂંગા હોઈએ, પછી ભગવાન બોલે ને આપણે સાંભળીએ એનું નામ ધ્યાન. આપણે બોલીએ ને ભગવાન સાંભળે એનું નામ પ્રાર્થના, અને ભગવાન બોલે ને આપણે સાંભળીએ એનું નામ ધ્યાન. મધુર સ્વર ગુંજ્યો कारागार. मैं आपके पास पुत्र बनकर आया हूं. जब आप प्रश्नी और सुतपा थे, आपने बहुत तपस्या किया था. मैं प्रसन्न हुआ, वर मांगने के लिए कहा. आपने मांगा, प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए. मैंने कहा कि मेरे समान तो
कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरे समान पुत्र संभव नहीं है। यदि आप कहें तो मैं ही पुत्र बनकर आऊं, यह संभव। और एक बार नहीं 3 बार आऊंगा, क्योंकि आपने जो मांगा वो दे नहीं पाया मैं, तो अपनी इच्छा से पुत्र बनकर आऊंगा। तो अपनी इच्छा से जो भी दिया जाए वो तिगुना करके दिया जाना चाहिए। हमें वाળાને માગવાનું કયો ને સામે વાળો માગે ને એ તમે ના આપી શકો તો પછી તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે જે આપો એ 3 ગણું કરીને આપવું પડે। 3 बार मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा, ये कहा था। उस वक्त जो पुत्र बनकर आया तो प्रश्न गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं आपका पुत्र बनकर आया जब आप कश्यप और अदिति थे। मैं वामन कहलाया, उपेंद्र। आ त्रीजी वार तमे वसुदेव અને દેવકીના રૂપમાં છો। ત્રીજી વાર તમારો પુત્ર બનીને આવ્યો। વચન અનુસાર देवकी मां आनंदना उदधी मां गोता लगा रही है। आंख में आनंद के आंसू है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा मेरे घर पुत्र बनकर प्रकट होने जा रहा है। लेकिन कहा देवकी ने, प्रभु कह तो रहे हो कि पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन ये रूप जगत के बाप का है। जो अभी आपने बनाया है रूप, वो जगत के पिता का है। हमारे बच्चे 4 हाथ वाले नहीं होते नारायण। हमारे बच्चे आपकी तरह इस तरह हाथ में खिलौने लेकर के पैदा नहीं होते प्रभु। हमारे बच्चे कपड़े पहन के, आभूषण पहन के नहीं आते। चारे हाथ माथी शंख चक्र गदा पद्म गायब। हमारे बच्चे द्विभुज होते हैं, चतुर्भुज नहीं। भगवान द्विभुज बने। हमारे बच्चे वस्त्र आभूषण के साथ नहीं आते। और प्रभु बन गए छोटे से बालक, न कोई आभूषण, न कोई वस्त्र। माया रहित मुकुंद, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, ए रूपे प्रभु प्रगट थया। હવે બરાબર દેવકી માં રાજી તો થયા, કહ્યું બધું બરાબર, હજી એક વસ્તુ ઘટે છે। શું? કે તમે હસો છો, અમારે ત્યાં બાળક થાય ને એટલે બાળક રડે। સુની બચન સુજાલા રોદન ઠાણા। भगवान बालक बनकर के मां देवकी की गोदी में आ गए, रुदन करने लगे। अब देवकी मां को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अपने बालक को चुप करने लगी। चुप मेरे लाला, चुप हो जा, तेरा मामा सुन लेगा तो आ जाएगा। वसुदेव जी ये टोपलो तैयार कर्यो, वस्त्र एमां बिछाव्यो, बाल प्रभु ने एमां पधराव्या। टोपलो ज्यां माथा ऊपर चढ़ाव्यो, हाथ पगनी बेड़ीना बंधन तूटी गया। जनी माथे परब्रह्म होय तो मुक्त ज होय ने, एने बंधन शेना। कारागारना दरवाजा खुल्या। भगवाननी मायाने कारणे द्वारपाळो बधा निद्राधीन हता। अने वसुदेवजी निकळ्या पोताना लाने लईने। झरमर 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 वरसाद वरसतो तो, मेघ गर्जना थती हती, वीजળી चमकती थी। अंधारी आठमनी राते एक बाप पोताना नवजात बाळकने बचाववा माटे थई अने अर्धी राते मथुरा नगर छोड़ी अने निकळ्यो छे। ई रातना अंधारामां वच्चे वच्चे वीजળી चमके छे, त्यां रस्तो शोधतो शोधतो ए बाप ज्यां यमुनाने किनारे पहोंचे, यमुनामां 2 कांठे पाणी वहे छे। पूर आव्युं छे। बीजो कोई उपाय नहीं। एक विश्वास साथे, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास कि भगवान बधा हारावाना करशे।
યમુનામાં પ્રવેશ કર્યો, ઉતર્યા યમુનામાં. નદી દરિયાને મળવા હાટું થઈને દોડતી હોય, આજે દરિયો નદીને મળવા આવ્યો હોય એવું લાગે. આ દયાનો સાગર, આ કરુણાનો સાગર, આ પ્રેમાર્ણવ, आज सागर स्वयं नदी तक आया, बूंद में मेघ सिमट कर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, आज गागर में सागर भर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया. तो भगवान ने दे दिया, तूफान बंद, यमुना शांत, सलामत उस पार गोकुल में पधारे, नंदालय में पधारे वसुदेव जी, यशोदा के कमरे में पधारे. यशोदा के उदर से माया पुत्री बनकर के प्रकट हुई है. बाल कृष्ण प्रभु ने त्या पधरावी, माया पुत्री ने टोपला में पधरावी અને વસુદેવજી પાછા મથુરાના કારાગારમાં આવ્યા. જ્યાં કારાગારમાં આવ્યા ત્યાં તો ભડો ભડ બાંધના બંધ થઈ ગયા, ભોંગળ લાગી ગઈ. માયાપુત્રીને વસુદેવજીએ દેવકીના ખોળામાં આપ્યા, રડવા લાગી. દ્વારપાળો જાગ્યા, કંસને સમાચાર આપ્યા. કંસ ત્યાં આવે છે. સાતમા સંતાન રૂપે કોઈ પુત્રી અવતરી છે એ સાંભળતા કંસને નવાઈ લાગે છે કે આકાશવાણીએ જેનાથી મારું મૃત્યુ કહ્યું છે એ પુત્રી અબળા એ મને કેવી રીતે મારશે. પછી વિચાર થયો, અબળા સબળા થાય ક્યારે નક્કી નહીં, મારે તો દેવકીના 8મા સંતાનથી કામ છે. એ પુત્રીને પગ પકડીને ખેંચી ગોળ ગોળ ફેરવી કારાગારની પથ્થરની દિવાલમાં જ્યાં પછાડવા જાય હાથમાંથી છટકી ગઈ, ઓગળી ગઈ જાણે હવામાં. કંસ કઈ સમજે કે ક્યાં ગઈ, પહેલા તો અષ્ટભુજાના રૂપમાં પ્રગટ થઈ અને અટ્ટહાસ્ય કરતા કહ્યું, દુષ્ટ, તું મને શું મારવાનો? તારો કાળ સુરક્ષિત જગ્યાએ પહોંચી ગયો છે. આમ કહીને અંતર ધ્યાન થઈ હસતા હસતા. કંસ પરેશાન, શું થઈ ગયું એને સમજાતું નથી. આ કોણ પૂતળી હતી હવાની, એ હવામાં હવા થઈ ગઈ, શું કહી ગઈ? कौन थी वो? हवा की गुड़िया, हवा में हवा हो गई. कौन थी वो? तो પછી બધા મિત્રો ભેગા થઈ હાથ પકડીને લઈ ગયા અને ચિત્તભ્રમ જેવું થઈ ગયું કે મહારાજ કાંઈ નહીં, હાલો હાલો હાલો. ઘેર લઈ ગયા, ડોક્ટરને બોલાવીને ઘેરનું ઇન્જેક્શન દઈ દીધું, હુવડાવી દીધો થોડી વાર. એવું ભાગવતમાં પાછા ગોતતા નહીં તમે કે આ ક્યાં લખ્યું છે. હાલો આપણે જઈએ ગોકુળ. પરોઢનો સમય, અને ગામડાની પરોઢ એટલે પરોઢ થયું ને પાંગર્યું, મન વન વાહળ્યું વાગી રે, ઓચિંતાની આળસ મરડી, જબકીન ગોપી જાગી રે. घर ने खूणे घंटी जागी, गीत मंडी गई गावा रे. સવારના પોરમાં પાલી બે પાલી બાજરો દળી નાખે. ઘણે ત્યાં તો કુટુંબ મોટું હોય તો માણું બે માણા દળી નાખે. એ વહેલી સવારથી જ તે એક્સરસાઇઝ ચાલુ થાય. એને કઈ હેલ્થ ક્લબમાં જવું ના પડે, એને ડાયટિંગ માટેના પ્લાન ન કરવા પડે. એ તો જમવા બેસે ત્યારે પહેલા વહેલા જ 2 રોટલા લે. એ 2 રોટલા તો ચોળીને ધબેડી જાય, એ સિવાય પાછો કદાચ અડધો હાલે. એને પચી જાય ને આટલું કામ કરે તો. જાગી સાવરણી અને સાવરણાને સુતેલો જગાડ્યો રે, ચોકી શેરીને ફોર્યું ફળિયું, સૂતો ચોક જગાડ્યો રે, પરોઢ થયું ને પાંગરી.
કુવાને કાંઠે ઝુંડ જોગનના જળ જાગી ગયા જોવા રે અને સિંચણિયા સંગ આજ ગરેડી ઈ ગીત મંડી ગઈ ગાવા રે પરોડ થયું ને ગામડાની સવાર નંદ બાવા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં રોજના નિયમ પ્રમાણે જાગ્યા, ગૌશાળામાં પધાર્યા. ગૌશાળામાં ગાયો દોવાઈ રહી છે. યમુનાજી શાંત થયા છે. આખી રાત વરહીને વાદળ પણ થાકીને ઠરીઠામ થયા છે. કોઈ ગોવાળીઓ મધુર વાંસળી વગાડે છે અને વહેલી સવારનો શીળો પવન ભીનો ભીનો શ્રાવણની નોમની વહેલી હવારનો ગાયોના ભાંભરવાનો ને વાછડાના કૂદવાનો ને એની ઘંટીનો અવાજ સંભળાય છે ગૌશાળામાં. અને યશોદાના કમરામાં સૂતેલા બાલકૃષ્ણ પ્રભુની આંખો ખુલી, કમળ ખુલ્યા. કેવું સરસ વાતાવરણ છે, મજા આવશે, પણ કોઈ બોલાવતું નથી. ક્યાંથી બોલાવે કોઈને ખબર જ નથી હું આવ્યો છું. માં યશોદા સૂતા છે. ભગવાન આવે અને આપણે હુતા રહીએ ને તો ભગવાનને રોવું આવે. રડ્યા કેલા હું આવ્યો તારા જીવનમાં, તું હજી એમને મોહ નિદ્રામાં સૂતો રહીશ. ये प्रीत करण की रीत नहीं कि रब जागत है और तू सोवत है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है. मां यशोदा जाग्या, बालकृष्ण प्रभुने જોયા. ઉઠાવી પોતાના ખોળામાં પધરાવ્યા. આનંદાતી રેકમાં માં યશોદા કંઈ બોલી શક્યા નહીં, પણ નંદ બાવાની બેન, નામ એનું સુનંદા, ભાભીને બાળક થવાનું છે તો પિયરમાં એ હુવાવેડ કરાવવા આવ્યા છે. આપણે ગામડામાં જેમ જાય નણંદુ, ઘરના કામકાજમાં મદદરૂપ થવા આવ્યા છે. સુનંદાના કાને આ અવાજ અફળાયો, કાન ચમક્યા. નંદ બાવાની બેન પગમાં ઝાંઝરનામ લટક મટક પટ 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 છમ 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 કરતી જાતી હતી. એમાં ભગવાનને એમ થયું કે લે ફઈ, તારો લય તો મારો સૂર. તે રડવાનો સૂર એમાં મેળવ્યો. ફઈના ઝાંઝરના લયની હારે તે ફઈનો લય અને સૂર શ્રી કૃષ્ણનો. દોડીને આવ્યા ફઈબા, જોયું ભાભી એ ક્યાં? અને યશોદા બોલ્યા, દેખ રહી સુનંदा ठाकुर ने कृपा की, लालो भयो है, लालो भयो है, लालो. સુનંદા ન્યાથી જે દોડ્યા, दौड़ता दौड़ता गौशाला में, भैया भैया सुनो, अरे बहुत खुशखबरी है, बधाई हो, आपके लालो भयो है. सांभळता नंद के आनंद भयो,
कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरिहर धाम में यहाँ भगवान श्री सोमनाथ की कृपा से सोमनाथ के सानिध्य में आयोजित त्रिवेणी के तट पर आज कथा में हुए कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सोमनाथ दादा आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। अब आरती होगी, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें, भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सोमनाथ महादेव की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करते आरती, मात यशोमती करते आरती। गिरिधर लाल गोपाल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कंसनी कंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपाल दयाल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। व्रज जन मिली सब मंगल गावते, सभी निर्खत नंद लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुख पर लाली गुलाल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतन माल की और छतारू, ऊपर तुलसी माल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण दास बलिहारी छवि पे, कृष्ण कन्हैया लाल की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करते आरती, गिरिधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो, सब आरती उतारो, सब आरती उतारो मेरे लालन की। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे
भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवाभिवन्दनम् स्व आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त तेहनागं महिमानः सजन्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणकमलयुगमेषु पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिवारं नमस्कारान् समर्पयामि श्रीकृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री सोमनाथ महादेव की जय सद्गुरु भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महा